ومحلى تونس ومحلى تونس برجالها وماليها، وربي يبارك في كل من تمسك بالجذور والأصالة والعادات والتقاليد والتراث والموروث، واستجلب الزوار والمستثمرين من العالم. وانطلقت رحلتنا مع رجل آمن بتونس ومحبته لهذا البلد، يقول تونس الحبيبة ويتشبث بالكلمة هذية، رب عليها أولاده اللي هو زكريا العجرودي ومهدي العجرودي فلذات أكباده، وهو رجل الأعمال المتميز سي محمد العياشي العجرودي. وصلنا لصرح كبير، مسرح الجم الأثري، واسمه الروماني هو كوليسيوم تسدروس، واسمه في بعض الكتابات القديمة العربية قصر الكاهنة. وقد شيد هذا القصر وفق المعطيات التاريخية والمراجع القائد الروماني جورديان الثاني، اللي قاد انتفاضة على إمبراطور روما في ذلك العصر، وأقام قصر خاص به وسعى بكل الطرق باش يكون القصر متميز ويفوق بعظمته وجماله قصر الكوليزي بروما. واللي يسأل على عمر المبنى هذا العتيق اللي نشوفه فيه، عمره ما يقارب 1800 عام، وبنوه الرومان عام 238 ميلادية في عهد الإمبراطور الروماني كورديان الثاني. محمد، مرحبا بينا في الجم الناس الكل. دونك نشوفك رجل حضارة بامتياز، يعني تقدر التاريخ وتاريخ بلادك، والأكيد والمؤكد لهنا اتجاهك للجم. الجم اللي يقول الجم يقول حضارة، يقول تاريخ، يقول رومان، يقول جلادياتور، يقول المحاربة من أجل البقاء. ايش نجم تقول على هذا الصرح وهذا الدرة؟ السلام عليكم، ده قبل كل شيء مرحبا بيك. طبعا الجم هي في تونس، الجم هي مبدأ الحضارة. الجم شاف التاريخ عميق، والتاريخ هو تونس، التاريخ هي تونس. احنا موجودين هنا اليوم بخاطر باش نعملوا ريبيراج نتاع فيلم كبير باش يخدم مهدي ولدي ومعها اصدقائه. هذاك على جينا ونشوفوا الجم طبعا، بس ما زلنا نشوفوا مناطق اخرى في تونس، تونس الحبيبه. يعطيك الصحة رجل، قولوا تمتلك المعلومة، يعني مش تزور فقط ولكن عندك معناها نقولوا احنا التمسك بالجذور، نقولوا اللي ما يتمسكش بالجذور كالشجرة، يعني ما عندوش جذور غاطسة في الأعماق، يعني أي ريح تجي تهزها على اليمين وعلى اليسار، فأنت متمسك. السر وراء ديما وكل ما تزور بلاصة إلا وفيها تاريخ وحضارة. احنا بلاد النخلة والزيتونة، عروقنا عميقة ومذكورين في القرآن الكريم. دونك أرضنا وأرض بلادنا وأرض جدودنا هي تونس الحبيبة، تونس ثم تونس ثم تونس، نحبها بكلها من شمالها جنوبها من شرقها لغربها. عاشت تونس. عاشت تونس، يعطيك ألف صحة، دمت حرا على الدوام. Donc Mehdi, vous êtes acteur, cinéaste, vous êtes en train de faire des repérages pour faire votre film. Donc que pensez-vous du Palais d'El Jem, et que pouviez-vous me dire à propos des lieux ou des endroits que vous allez visiter? Tout d'abord, merci, Mehdi Ajroudi, voilà, acteur cinématographique. Et donc ici on est en train de visiter El Jem, donc un endroit absolument extraordinaire, historique. Voilà, une antiquité, une œuvre d'art, plus de 9900 ans d'histoire. Et l'objectif en fait de nos repérages, c'est de choisir des lieux
clés qui représentent vraiment l'histoire de la Tunisie pour pouvoir les remettre en avant, ou ils sont déjà bien mis en avant, mais je veux dire les mettre dans un film un peu futuristique où on peut réhabituer ou rehabiter ou même réélaborer en fait la structure du bâtiment et le mettre en avant au travers d'une histoire de science-fiction pour que les gens puissent identifier cet endroit-là comme étant dans le film, pouvoir venir le voir aussi, avoir plus de références historiques sur ce qu'on est en train de faire. À propos de vos amis brésiliens et tout, qu'est-ce qu'ils pensent à propos de Tunis ou de la Tunisie? Ils adorent. On est en train de visiter l'histoire. C'est extraordinaire. On a tous vu le film Gladiateur, ça fait penser à ça aussi. On passe sur des zones qui ont été marchées par-dessus par des grandes personnes, l'histoire. Donc pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que même dans leur conception, pour eux, il n'y avait que le Colisée à Rome. Donc déjà qu'il y en ait un autre en Tunisie, ça ouvre l'esprit et ça ouvre sur l'histoire de la Tunisie. Ça donne envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi, comment ça se fait qu'il y a un Colisée au milieu de l'Afrique. Et c'est là qu'on voit que la Tunisie, la place qu'elle a eue dans l'histoire du monde. Elle a vu tellement de cultures, des Phéniciens aux Romains, aux Carthaginois, enfin c'est magnifique. Très bien. Et à propos de votre film? Oui. Alors nous allons nous aventurer dans un film de science-fiction, mais qui est basé sur des grandes... Votre premier film, Mehdi? Non, c'est pas mon premier film, mais c'est ma première grosse production américaine en tant qu'acteur principal. Donc c'est un film qui en fait revisitera les grandes épopées africaines. Et donc c'est pour cela que nous allons remettre en avant El Jem. J'ai pas trop envie d'en dire trop, ça sera une surprise, mais en tout cas nous allons tourner partout en Tunisie. On va utiliser beaucoup d'acteurs locaux et on va mélanger ça avec des acteurs américains. Ça sera un film qui se tournera en anglais avec quelques passages en arabe où on va revisiter les grandes épopées africaines. Très bien, je vous souhaite la réussite et voilà, et le succès. Vous êtes acteur français? Acteur français, Djebré Zonga, ami aussi de Mehdi, la famille Ajroudi, voilà, qui ils me font découvrir la Tunisie et ce bel endroit. Vous êtes pour la première fois en Tunisie ou? Non, je suis déjà venu quelques fois, j'ai fait Djerba, et là c'est ma deuxième fois à Mamet, et puis on a décidé d'aller dans le sud, le désert, faire un petit tour. Pour le Jem, ce temple extraordinaire. Je peux dire que c'est magnifique, ça nous prouve qu'il s'est passé énormément de choses et qu'on ne connaît pas assez l'histoire en fait. Et l'histoire de ce pays. Donc je la découvre et je trouve que c'est fantastique de savoir qu'il y a un des plus grands colisées au monde en Tunisie. C'est exceptionnel. On va vous trouver dans le film de Mehdi ou? Film de Mehdi, avec plaisir. On aimerait bien avoir des projets ensemble, Inch'Allah. Bienvenue en Tunisie. Donc vous êtes un affairiste, un homme d'affaires. Vous êtes en Tunisie. C'est votre première fois en Tunisie? Oui, bonjour. Non, c'est pas ma première fois en Tunisie, mais c'est la première fois que je découvre vraiment la Tunisie grâce aux amis, à la famille Ajroudi. Moi, je suis entrepreneur. Je suis aussi consul honoraire du Brésil aux Comores, donc chez moi. Et puis on a aussi avec nous une délégation brésilienne. Et on découvre ensemble les richesses, les endroits. Et j'avoue que je suis agréablement surpris de ce que je vois. À propos des monuments, le palais d'El Jem, l'histoire. En fait, les monuments reflètent une histoire qu'on ne connaît pas, nous. Et c'est une histoire africaine qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de découvrir, parce qu'elle n'est pas assez expliquée. Elle n'est pas assez comptée. Et je pense que ce qu'on voit là aujourd'hui nous prouve qu'on a une histoire qui est extrêmement ancienne et forte et qui mérite d'être mieux exposée au monde. Et à travers des projets comme celui de Mehdi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs moyens de révéler ces pans de l'histoire au monde entier, quoi. Manger des plats tunisiens? Ah, on fait que ça, alhamdoulilah, avec... Qu'est-ce que vous avez mangé? Couscous? On a mangé des briques, on a mangé la salade de piment, on a mangé du couscous, vraiment de tout. Voilà, et on se régale. Tu as appris un peu l'arabe? Non, malheureusement, je connais quelques mots, puisque nous, les Comoriens, notre langue même est imprégnée d'arabe. On a peut-être 20 à 30% d'arabe dans la langue. Donc voilà, à l'oreille, quand même, on s'y retrouve. Très bien, donc soyez les bienvenus. Et voilà, on va continuer ensemble au sud et vous allez découvrir encore la Tunisie et notre belle Tunisie. Inch'Allah, merci beaucoup à vous aussi.
مساء النور، مساء الخير. الأخت جزائرية، نفرح كي نلقى جزائرية. زيارة عمل مع السيد محمد العياشي العجرودي اللي هو دائما محافظ على عاداته وتقاليده، وأصر أنه إحنا نكون نعملوا زيارة للجم. بشيء يسعدني أنه نكون نعمل زيارة لمكان يعني عريق يمثل تاريخ تونس، تاريخ المغرب العربي، وان شاء الله يتم ان شاء الله كل الناس يخموا مثل السيد العجرودي انه يحافظ على تقاليده وعاداته، والحفاظ على الصرح العريق كما هذا اللي هو يخليك تعطي ياسر اسئله من يعني يخليك تفكر كيفاش تبنى، كيفاش يعني يعطي طاقه ايجابيه يعني. وظل شاهدا اليوم الناسي هذا. أول مرة زيارتك لتونس ولا؟ لا، عندي زيارات لتونس أما أول مرة بالنسبة للجم، وسعيدة جدا بهذه الفرصة، ونتمنى أنه تكون عندي فرصة ثانية إن شاء الله وتعرف أكثر على تونس. وإحنا تونس والجزائر يعني تونس شقيقة بالنسبة لنا وشعب واحد وإخوة، حتى كلامنا واحد، أنا من الشرق الجزائر يعني. لله مرحبا بك، منورة تونس ومرحبا بك. Welcome to Tunisia. Merci, thank you. Donc, what's your opinion about Tunisia? Tunisia is one of the best places that I met in the world. It's amazing. The way that people treat us here, it's from the bottom of their heart. It's fantastic. And you have a wonderful country with wonderful beaches. A lot of things like this is really amazing. We see a lot of potential in Tunisia too, and we are working together to develop the country with Brazil and make a lot of things together. So we're very happy to be here. Yeah, thank you very much for receiving us here. We are very excited to develop many business together with Tunisia and Brazil. We believe Brazil can contribute to food security in North Africa, and also Tunisia can support a lot with the increasing trade between Africa and Brazil. So we're very happy to work together.